Welcome you all to Soul Education. Hello students. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா thermodynamics. ஓகேவா? சோ இப்போ கரண்ட்லி நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ ஃபுல்லா பாருங்க, வீடியோவை இடையில மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே? So listen, thermodynamics பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி kinetic theory of gases கட்டாயமா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே? சோ ரெண்டும் ரிலேட்டடான சாப்டர் தான். சோ ஃபர்ஸ்ட் kinetic theory of gasesல கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சிட்டே ஆகணும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் internal energy அப்படினா என்னன்னு பார்க்கணும். Internal energy for a gas. Internal energy for a gas பார்க்கணும். கரெக்ட்டா? So which is nothing but del U. Okay, this is nothing but change in internal energy. Actually internal energy is represented by U. Okay va? Internal energy is represented by U, which is equal to என்ன formula அப்படினா F by 2 nRT. Okay, F by 2 nRT. இல்ல F அப்படின்றது degree of freedom. Okay, F அப்படின்றது என்னது? Degree of freedom. So degree of freedom ஒவ்வொரு கேஸ்க்கு ஏத்தது மாதிரி வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். சரியா? So first for a monoatomic gas, degree of freedom value என்ன அப்படினா which is equal to 3. Okay, which is equal to 3. Next for a diatomic gas F ஓட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படினா 5. Okay, next diatomic இல்லாம polyatomic gases இருந்துச்சு அப்படினா polyatomic gases அதோட F ஓட வேல்யூ வந்து 6. ஓகேவா? சோ இத மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுங்க. ரொம்ப சிம்பிள் தான். இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஓகேவா? சோ n அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ஓகே, n அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். and then R is a universal gas constant. சரி, R is a universal gas constant. and T is a temperature. Okay, T is a temperature in Kelvin. Okay, temperature in Kelvin. சரியா? Okay, இப்போ change in this is internal energy குள்ள formula. Then change in internal energy which is equal to F by 2 into N into R to change in temperature. Okay, change in temperature. This is one of the relation. Okay, okay, very simple relation. Okay, next term என்ன அப்படினா specific heat capacity. Specific heat capacity அப்படினா என்னன்னு பார்க்க போறோம். சரியா? So which is nothing but CV and CP. Okay, CV and CP. Actually specific heat capacity is C. Okay, specific heat capacity is C. CV which is nothing but specific heat capacity at constant volume process. At constant volume. And then CP which is nothing but specific heat capacity at constant pressure. சரியா? சோ ரெண்டு முக்கியம். இப்போ இரண்டுக்கும் உள்ள ஃபார்முலா என்ன அப்படினா CP which is equal to 1 plus F by 2 into R. Okay, this is a CP relation. சரியா? This is a CP relation. CV which is equal to என்ன relation அப்படினா F by 2 into R. So this is a CV ஓட ரிலேஷன். ரெண்டு ரிலேஷன் ரொம்ப முக்கியம். F அப்படின்றது டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ இந்த ரெண்டு ரிலேஷனை வச்சு நிறைய क्वेश्चंस ஓகே நீட்ல கேக்குறாங்க. சோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரிலேஷன்ஸ். ஓகேவா? சோ இப்போ இது ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி. இன்னொரு டேர்ம் என்ன அப்படினா மோலார் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி. மோலார் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி. which is represented by capital C. Okay, which is represented by capital C. அப்ப capital CV which is equal to nothing but it's the gas oda molar mass into its specific heat capacity. Okay, அப்ப molar specific heat capacity at a constant volume which is equal to molar mass of the gas into specific heat capacity at the constant volume. So similar way CP which is equal to molar mass of the gas into CP. Okay, CP which is nothing but specific heat capacity at constant pressure. Okay, அப்ப இந்த இதுக்கு ரெண்டுக்கு உள்ள ரிலேஷன் என்ன அப்படினா இது ரெண்டோட ரிலேஷன் என்ன அப்படினா CP minus CV which is equal to R. சரியா? CP minus CV which is equal to R. This is a relation between molar specific heat capacity. சரியா? So listen, இதுல நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படினா m times of CP minus
molar mass. Okay, molar mass times of CV, which is equal to R. So from this we can also write it as Cp, small cp minus CV, which is equal to R by M. Okay, R by M னும் நம்ம எழுத முடியும். சரியா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரிலேஷன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க. இந்த ரிலேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்க நிறைய இடத்துல இடையில நீங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சரியா? தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல இடையில இதெல்லாம் யூஸ் பண்றது மாதிரி இருக்கும். சரியா? கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ்ல இத பேஸ் பண்ணி தான் டைரக்டா இத பேஸ் பண்ணி क्वेश्चंस கேக்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. சரியா? சோ இத பேஸ் பண்ண क्वेश्चंस பார்த்தோம் அப்படினா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஓகே, so listen, இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு டேபுலேஷன் இது நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இத போட்டுருக்கேன். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் டைப் என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா மோனோஅட்டாமிக் கேஸ். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் மோனோஅட்டாமிக் கேஸ், அதோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். சரியா? மோனோஅட்டாமிக் கேஸ், இதோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன அப்படினா F, which is equal to 3. அப்ப அதுல CV என்ன? CV which is equal to F/2 into R. அப்ப என்ன வரும்? 3/2 R. 3/2 R for a monatomic gas. And then Cp is what? Which is equal to 5/2 R. Okay, which is equal to 5/2 R. Gamma அப்படின்றது ஒண்ணும் இல்ல, which is a ratio of Cp divided by CV. Okay, Cp to the CV ஓட ratio அப்படின்றது தான் gamma. Okay, so அப்ப ratio பார்த்தோம் அப்படினா ratio என்ன வரும்? 5/3. Okay, ratio be 5/3. இதோட வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படினா 1.2066 னு போகும். சரியா? 1.66 வேல்யூ. Okay, next for a diatomic gas. Okay, next for a diatomic gas. Diatomic gas க்கு F ஓட வேல்யூ என்ன? Which is 5. Okay, which is equal to 5. அப்ப CV என்ன வரும் அப்படினா 5/2 into R. Cp என்ன வரும் அப்படினா 7/2 into R. And then what is the gamma? 7/5. இதோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா 1.20 1.4. right? 1.4. next for polyatomic gas. Okay, next for polyatomic gas, அதுக்கு F ஓட வேல்யூ which is equal to 6. அப்ப CV என்ன வரும் அப்படினா 3R. அதன் Cp என்ன வரும் அப்படினா 4R. ரேஷியோ பார்த்தோம் அப்படினா 4R/3p இல்லையா? சாரி 4R/3R, 4/3, which is equal to 1.33. ஓகேவா? சோ இப்போ இதுல கம்பேரிசன் பார்த்தோம் அப்படினா சரியா, for monatomic gas gamma ஓட வேல்யூ larger. கரெக்ட்டா இல்லையா? இப்போ for gamma ஓட வேல்யூ for a monatomic gas is larger than gamma for a diatomic gas, which is larger than gamma for a polyatomic gas. சரியா? அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கன்க்ளூஷன். சரியா? சோ இத டைரக்டா क्वेश्चन கேக்குறது கூட நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. சோ இந்த டேபிளேஷன் எதுக்கு அப்படினா இப்போ நீங்க Cp Cv ஓட ரிலேஷன் ஓகே நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸ் process பாக்கும்போது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் process, கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் process பாக்கும்போது Cp Cv எல்லாம் வரும். சோ அப்ப நீங்க என்ன கேஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னா அதுக்குள்ள corresponding Cp என்ன Cv என்ன அப்படின்றத கரெக்ட்டா எடுக்கணும். ஓகே, சோ அதுக்காக தான் இந்த டேபிளேஷன். ரொம்ப சிம்பிளான டேபிளேஷன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சீரிஸ் क्वेश्चंस ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चंस தான், இதுல கஷ்டம்னா எதுவும் கிடையாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க, the ratio of specific heat Cp/Cv which is equal to gamma in terms of degree of freedomல கேட்டிருக்காங்க. சரியா? சோ ஒண்ணு இல்ல, இப்ப gamma which is equal Cp/Cv நமக்கு தெரியும். அப்ப வந்து gammaவோட ரிலேஷன் in terms of degree of freedom வச்சு என்ன அப்படினு தான் क्वेश्चन. சோ நமக்கு Cp க்கு தெரியும், Cp which is nothing but என்ன 1 plus F/2 into R. கரெக்ட்டா? and then Cv நமக்கு தெரியும், Cv which is equal to F/2 into R. இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஆன்சர் தெரிஞ்சது அப்படினா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, செகண்ட் क्वेश्चन சொல்லவே தேவையில்ல, அது சாதாரணமா டிக் பண்ற क्वेश्चन தான், உங்களால முடியும். ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. தேர்ட் क्वेश्चन, the molar specific heat at the constant pressure of an ideal gas is 7R/2. ஓகேவா? 7R/2 which is nothing but Cp. ஓகேவா? a molar specific heat at a constant pressure. Cp which is equal to எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்கன்னா 7R/2. then what is the ratio of specific heat at a constant pressure to the constant volume? ஓகேவா? சோ கேட்டிருக்கிறது specific heat Cp/Cv என்ன அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு Cp என்ன தெரியும், m capital Cp which is equal to capital Cp divided by m, and then Cv ங்கிறது நமக்கு தெரியும் capital C divided by m. so m கட் ஆயிரும், அப்ப which is equal to capital Cp divided by capital Cv. capital Cp क्वेश्चनலயே கொடுத்துறாங்க. அப்ப அந்த Cv எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Cv which is equal to என்ன வரும் அப்படினா Cp minus R. ஓகே, Cp minus R என்ன ரிலேஷன் அப்படினா Cp minus Cv which is equal to R இல்லையா? அப்ப Cv which is equal to Cp minus R, அவ்வளவுதான். சரி, அந்த ரிலேஷன். சோ இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா கண்டிப்பா ஆன்சர் உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிரும். சோ
ஆன்சர் தெரிஞ்சது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ் லாஸ். ஓகே இப்போ பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் 0th law of thermodynamics. 0th law of thermodynamics. Zeroth law, which is nothing but the thermal equilibrium law கூட சொல்லலாம். சரியா? which completely deals with thermal equilibrium. ஓகேவா? thermal equilibrium. இப்போ thermal equilibrium னா ஒண்ணுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு spherical ball. ஓகே ஒரு spherical ball 50 degree Celsiusல இருக்கு. and then one more spherical ball it is 40 degree Celsiusல இருக்கு. இப்போ நான் தேர்டா ஒரு spherical ball கொண்டாந்து இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இதுல உள்ள டெம்பரேச்சர் பி T1, இதுல உள்ள டெம்பரேச்சர் பி T2, இதுல உள்ள டெம்பரேச்சர் பி T3. ஓகேவா? சோ which is T1 which is equal to T2 ஆகும். சரியா? இட் மீன் இது ரெண்டும் என்ன ஆகும்னா தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியத்தை அட்டைன் பண்ணும். ஆஃப்டர் தட் T3 is making thermal equilibrium with T2. ஓகேவா? அப்ப இட் மீன் T2 which is equal to T3 மாறும். அப்போ ஓவரால் ரிலேஷன் என்ன? T1 which is equal to T2 which is equal to T3. 50 plus 40 total எவ்வளோ? 90 divided by 3 30 30 டிவைட் ஆகும். அவ்வளவுதான். இதுல 30 டிகிரி வரும், இதுல 30 டிகிரி வரும், இதுலயும் 30 டிகிரி ஷேர் ஆயிக்கும். சரி, this is called thermal equilibrium. so இது மோஸ்ட்லி தியரியா கேட்டா மட்டும் தான் உண்டு. ஓகேவா? ரைட். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். So law பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இதுல இன்வால்வ் ஆகிற டேர்ம்ஸ் பத்தி பாத்திரலாம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் Q. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் Q which is nothing but heat given to the system. Heat given to the system or heat supplied to the system or heat supplied to the system, that is Q. ஓகேவா? and then second one என்ன அப்படின்னா del U, which is nothing but change in internal energy. Which is nothing but change in internal energy. So இதோட ஃபார்முலா ஒன்று பார்த்தோம். என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா which is equal to NF by 2 into RT அப்படின்னு பார்த்தோம். R delta T பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ F by 2R அப்படின்றது which is nothing but CV. ஓகேவா? அப்போ NCV into delta T which is the change in internal energy. ஓகேவா? இந்த ஃபார்முலா. Third term என்ன அப்படின்னா work. Okay, W which is work done by the system. Work done by the system. இப்ப first law thermodynamics பார்த்தோம் அப்படின்னா Q which is equal to change in internal energy plus work. ஓகேவா? first law of thermodynamics which is nothing but the energy conservation. ஓகேவா? so energy conservation எவ்வளவு ஹீட் சப்ளை பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவுட்புட்டா கிடைக்கும். கரெக்டா இல்லையா? இப்ப நீங்க Qங்கிற ஹீட் நீ சப்ளை பண்ற. ஓகேவா? Qங்கிற ஹீட் சப்ளை பண்றீங்க. your output is some energy gets stored inside the system and some energy get converted into mechanical work. Okay, some energy get converted into mechanical work. அப்ப இதுல உள்ள ரிலேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் Q இதுக்குள்ள சைன் கன்வென்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். சரி, சைன் கன்வென்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப ஹீட் given to the system is taken as to be positive. அதே மாதிரி work done by the system is taken as to be positive. இதுவே ஆப்போசிட் அந்த நெகட்டிவ். work சாரி heat dissipated from the system. அதாவது ஹீட் லாஸ்ட். ஓகேவா? ஹீட் வந்து சிஸ்டம்ல இருந்து சரௌண்டிங்ஸ்க்கு கிடைச்சது அப்படின்னா இட் இஸ் டேக்கன் அஸ் டு பி நெகட்டிவ். ஒர்க் நம்ம செய்யற மாதிரி இருந்துச்சு, அதாவது ஒர்க் done on the system அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா that is negative. ஓகேவா? work is negative. this is a simple sign convention. மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரியா? சோ இதுக்கு இப்ப இந்த லா பாக்குறது முன்னாடி நமக்கு work done எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு தெரியணும் இல்லையா? சோ அப்போ work done W which is nothing but integral of P into dV. சரியா? this is a formula for work done. work done which is equal to integral of P into dV. Pங்கிறது pressure, dVங்கிறது change in volume. சோ அது என்ன அப்படின்னு நம்ம தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் ஒன்னொன்னா பார்க்க போறோம். சோ அதுல நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சரியா? நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸஸ். தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸஸ். So first process is a constant
pressure process which is nothing but isobaric, okay, which is nothing but isobaric, okay. Isobaric mean P is equal to constant, correct? Pressure is constant. இப்போ இதுக்குள்ள PV diagram, அதாவது pressure volume diagram வரைஞ்சோம் அப்படின்னா PV diagram இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா pressure is a constant, அப்ப கண்டிப்பா இதோட graph will be like that, okay. இதோட graph எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா this is 1 to 2. so இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா volume வந்து increase ஆகுதா, volume increase ஆனிச்சுனா that is called expansion, okay. so this process is known as isobaric expansion, okay. this is isobaric expansion, okay. isobaric expansion. அதே graph எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா V, this is PV, இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா this is the 1 here 2. so this is the isobaric compression, okay. this is isobaric compression. so listen, expansion க்கு வந்து expand ஆனிச்சு அப்படின்னா work done by the system, okay. expand ஆனிச்சு அப்படின்னா work is done by the system, okay. done by the system, okay. அதுவே compress ஆனிச்சு அப்படின்னா work has to be done on the system, okay. அதாவது நம்ம work செய்யற மாதிரி இருக்கும், okay. நம்ம work input கொடுக்கிறது மாதிரி இருக்கும், that is the isobaric compression, okay. so இந்த work is taken as to be negative, this work is taken as to be positive, okay. so அப்போ work எப்படி calculate பண்றதுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா. work which is nothing but which is equal to integral of PdV ன்னு சொல்லிருக்கேன், கரெக்ட்டா இல்லையா. integral of PdV which is nothing but area under the curve, கரெக்ட்டா இல்லையா. area under the curve, அதாவது for example y into integral of area under xy graph என்ன பார்த்தோம். இப்போ ஒரு curve இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஏரியாவை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா which is nothing but y into dx அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. integral of y into dx ன்னு சொல்லுவோம். similar way this is y axis பதிலா இங்க p இருக்கா, y க்கு பதிலா p, v க்கு பதிலா dx க்கு பதிலா dv ன்னு இருக்கு. அப்ப area under the PV graph which is nothing but work done by the system, okay. இப்போ இந்த first diagram க்கு, okay, first diagram க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா for a expansion, isobaric expansion க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா work done is positive, okay. work done is positive, this is v1, this is v2. அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா integral of p into dv limit b v1 to v2 which is equal to p constant எடுத்து வெளியில வச்சிரலாமா. and then dv integrate பண்ணா v limit வந்து v1 to v2 வேரி ஆகும். அப்ப என்ன ஆகும்னா p v2 minus p into v1, this is work done by the system, this is a work done by the system, okay. ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு work done by the system. அதுவே isobaric compression, okay. isobaric compression same work, okay, same work. this is the initial volume v1, this is the final volume v2, but work which is equal to negative of integral of pdv, சரியா, negative of integral of pdv. so இதே magnitude தான், சரியா. work which is equal to என்ன வரும் அப்படின்னா work which is equal to negative of pv2 minus pv1, சரியா. this is the work done by the work has to be done on the system, சரியா, done on the system, okay. next term என்ன work பார்த்தாச்சு. next என்ன change in internal energy ன்னு பார்க்கணும் இல்லையா. so listen, அப்ப change in internal energy which is equal to ncv into del T, okay. del T temperature ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். so அப்ப அதுல internal energy இருக்கும். அப்ப q which is equal to என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா change in internal energy plus work, சரி, plus work, this is a formula. so இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம எது கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். this is all about constant pressure process, okay. second process என்ன அப்படின்னா constant volume process. second is constant volume process. so அப்ப constant volume v is a constant value, okay. v is constant அப்படின்னா dv which is equal to 0, correct இல்லையா. dv which is equal to 0, அப்ப work done which is equal to integral of pdv, அப்ப dv 0 அப்படின்னா work done is also equal to 0. work done 0 mean constant volume particular value, its graph be like that, okay. 1,
This is state 1, this is just state 2. So this is expansion process. Compression process la appadi arrow downwards la varum. சரியா? So this is a constant volume process kulla PV diagram. சரியா? This is PV diagram. Work done 0. அப்ப Q which is equal to change in internal energy. Okay, all the heat supplied is converted into internal energy. So the internal energy converted internal energy, we know that mcv into change in temperature. Okay, so mcv ன்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி ncv into del T. Okay, suppose gas ஓட mass கொடுத்திருந்தா mcv into del T யூஸ் பண்ணுங்க, இல்ல number of moles கொடுத்திருந்தாங்கன்னா ncv into del T ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. சரியா? ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. This is the final result. Okay, ரொம்ப சிம்பிளான process, constant volume process. Okay, next is constant temperature process. Constant temperature process which is known as isothermal. Okay, which is known as isothermal. Constant volume அப்படினா isochoric process. Okay, constant volume அப்படினா isochoric, constant temperature na isothermal process, which mean temperature is constant, then change in temperature which is equal to 0. Okay, change in temperature be 0. We know that change in internal energy which is equal to N into CV into change in temperature. அப்ப இது 0 அப்படினா internal energy remain 0. Okay, internal energy remains 0. Isothermal process is a very slow process. சரி, isothermal process is a slow process. ஏன் slow process அப்படினா temperature கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படினா we have to ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் கன்வெர்ட் பண்றப்ப நம்ம ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஆக்குனா மட்டும் தான் டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆக்க முடியும். சரி, அதர்வைஸ் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்க முடியாது. ஸோ ப்ராசஸ் should be very slow for a isothermal process. So change in internal energy which is equal to 0. அப்ப entire heat energy is converted into work. சரி, entire heat energy is converted into work. நமக்கு தெரியும் ideal gas equation which is equal to PV is equal to nRT. கரெக்டா? nRT, n constant, R constant. For isothermal process T யும் constant. அப்ப PV which is equal to constant. கரெக்டா இல்லையா? PV which is equal to constant. அப்ப P1 V1 this is for initial state which is equal to P2 V2 this is for the final state. ஓகேவா? So இதோட PV diagram பார்த்தோம் அப்படினா, இதோட PV diagram பார்த்தோம் அப்படினா, this is first initial state. இதோட volume B V1, இதோட pressure B P1. okay, the pressure B P1. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படினா P1, V1, T, same temperature. okay, same temperature constant ஆ இருக்கும். So it will there will be like that. okay வா? So இப்போ என்ன ஆகும்னா this is the final state, state number 2. So இதுல உள்ள pressure வந்து P2, இதுல உள்ள volume V2, but temperature remain T. Temperature remain T. okay வா? அப்ப இந்த volume B V2. okay, volume B V2. இத பாத்தீங்க அப்படினா volume வந்து expand ஆகுது. okay, volume expand ஆகுது. This is the expansion process. okay, this is isothermal expansion process. okay, அப்படியே oppositeல இருந்துச்சு அப்படினா compression process. கரெக்ட்டா இல்லையா? Compression process mean is a state 1 to state 2. okay, state 2. state 1 ல இருந்து அத compression processல pressure கண்டிப்பா increase தான் ஆகும். அப்ப graph will be like that. okay, graph will be like that. This is state 1, state 2. okay, initial volume B V1, pressure initial volume P1 V1 and temperature PT, and then final is P2 V2, temperature is T. So constant volume constant temperature process, it means isothermal process. This is compression. okay, this is compression. okay, so P1 V1 which is equal to P2 V2. correct இல்லையா? so இது எல்லாத்துக்குமே possible. so work which is equal to work done which is nothing but integral of P into dV. so ரொம்ப easy என்ன? this is area under the curve. correct இல்லையா? area under the curve. இந்த curve ஓட expression என்ன அப்படினா PV which is equal to constant. the curve expression என்ன? PV which is equal to constant. அப்ப P எப்படி எழுதலாம் அப்படினா C by V எழுதலாம் இல்லையா? C by V into dV. C by V into dV எழுதலாமா? எழுத முடியாது, எழுதலாம். சரியா? சோ அப்ப எந்த V1 ல இருந்து V2 க்கு வேரி ஆகுது, V1 to V2 வேரி ஆகுது. அப்ப C கான்ஸ்டன்ட் வெளியில வச்சிருங்க. 1 by V into dV ன்னு வரும். we know that integral of 1 by V into dV which is equal to ln. okay, நமக்கு தெரியும் integral of 1 by x into dx which is equal to log to the log x to the base e into வரும் இல்லையா? so similar தான் இங்கேயும் அதேதான். work which is equal to C log E V limit என்ன அப்படினா V1 to V2.
which is equal to C log V2 by V1. Okay, V2 by V1. இது எப்படி வந்துச்சுன்னா சிம்பிள். ஓகே, நம்ம மேல உள்ள லிமிட் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா log V2 minus log V1 வரும். நமக்கு logோட ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் இல்லையா, log A minus log B which is equal to log A by B ன்னு எழுதலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி தான் நான் டைரக்டா இது எழுதியிருக்கேன். சரியா, C which is equal to nothing but PV. கரெக்டா இல்லையா? C which is equal to nothing but PV. So it can be either P1 V1 log E V2 by V1 or P2 V2 log E V2 by V1. சரியா, சோ இது ரெண்டுல எப்படி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். சரியா, ரொம்ப சிம்பிள். work done which is equal to P1 V1 log E V2 by V1. சரியா, work கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதே work தான் ஹீட். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். நோட் பண்ணி வச்சுங்க, ஒவ்வொரு டேர்மும் இதுல முக்கியம். ஓகே, ஒவ்வொரு டேர்மும் இதுல முக்கியம். நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் adiabatic process. அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரி, அடிக்கடி இதுல क्वेश्चन கேட்டுட்டே தான் இருக்காங்க. சோ ரொம்ப முக்கியமான பிளேஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ் where there is no heat transfer. There is no heat transfer. Heat transfer. It mean the wall is insulated. Okay, wall அதாவது heat transfer ஆகல அப்படின்னா wall get insulated. For example, இப்போ இது ஒரு சிலிண்டர். ஓகே, ஒரு சிலிண்டர். சோ இது ரெண்டு காலம். ஓகே, ரெண்டு காலம்ல இந்த சைடுல ஒரு கேஸ் இருக்கு, இந்த சைடுல ஒரு கேஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த சிலிண்டரோட வால் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து அடியாபேட்டிக்கலி இன்சுலேட்டட் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா இதுல ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபரே இருக்காது. ஓகேவா, இதுல என்ன இருக்காது அப்படின்னா there is no heat transfer, that is adiabatic. ஓகே, adiabaticங்கிற மீன் there is no heat transfer. Q which is equal to 0. Okay, Q which is equal to 0. Q0 which is nothing but Q which is equal to என்ன, according to first law thermodynamics, W plus change in internal energy இல்லையா. இப்போ Q0 அப்படின்னா W which is equal to negative of internal energy. சரியா, W which is equal to negative of internal energy. Internal energy நமக்கு தெரியும் இல்லையா, internal energy which is equal to என்ன ஃபார்முலா, N into CV into change in temperature. அவ்வளவுதான், work done which is also equal to N into CV into change in temperature. சிம்பிள் இல்லையா? ஸோ ரொம்ப சிம்பிள், அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ இதுக்கு ஃபைனலாக ஒரு டெரைவ் பண்ணால் ஒரு டெரிவேஷன் கிடைக்கும். என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா W which is equal to P2 V2 minus P1 V1 whole divided by gamma minus 1. This is the final result. இது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்றேன், கவனிங்க. ஸோ இப்போ CV which is equal to CPக்கும் CVக்குள்ள ரிலேஷன் CP minus CV which is equal to R. கரெக்டா இல்லையா? இதுல நான் என்ன காமனா எடுத்தா CV எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இங்க CP by CV minus 1 which is equal to R னு வரும். நமக்கு தேவை CV தான் தேவை. அப்ப CV which is equal to CP by CV which is nothing but gamma. அப்ப R divided by gamma minus 1 னு வரும் இல்லையா? So gamma minus 1. இதை தூக்கி இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. work which is equal to N into R divided by gamma minus 1 into change in temperature T. Right, a change in temperature which is nothing but T2 minus T1. Okay, அப்ப NR T2 minus NR T1 whole divided by gamma minus 1. We know that PV which is equal to NRT. சரி, அப்ப for T1 க்கு P1 into V1. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப from this P2 V2 minus P1 V1 divided by gamma minus 1. simple derivation. Okay, அந்த derivation எப்படி தெரிஞ்சுங்க தேவைப்படும். சரியா, ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது டெரிவேஷன்ஸ்லாம் தேவைப்படும். ஸோ அப்போ ஒர்க் டன் விச் இஸ் நத்திங் பட் P2 V2 மைனஸ் P1 V1 பை காமா மைனஸ் 1. திஸ் இஸ் அ ஒர்க். சரியா, அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் will be equal to 0. சரியா, அப்ப இதுக்குள்ள எக்ஸ்பிரஷன் என்ன அப்படின்னா PV per gamma which is equal to constant. சரியா, PV per gamma which is equal to constant, gamma which is CP by CV. ஓகேவா, CP by CV நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம காமாவை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரியா, சோ இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுறேன் அப்படின்னா PV power gamma which is equal to constant அப்படின்னா P1 V1 power gamma which is equal to P2 V2 power gamma. கரெக்டா இல்லையா? சோ இதுக்குள்ள PV டயகிராம் போட்டோம் அப்படின்னா so it is a fast process. Adiabatic process is a very fast process. சரியா, very fast process. This is state 1, this is state 2. இந்த state 1ல உள்ள pressure P1, volume B V1, temperature P T1. சரியா, ஆனா இதுல உள்ளது P2 V2, temperature B T2. ரைட்டா இல்லையா?
அப்ப P1 which is equal P1 V1 which is equal to N into R into T1. Okay, so இது மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, listen. இப்ப P1 V power gamma which is equal to P2 into V2 power gamma. Then P1 by P2 which is equal to V2 by V1 whole power gamma. சரியா, this is one of the relation. Pressureக்கும் volumeக்கும் உள்ள relation ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரியா, pressureக்கும் volumeக்கும் உள்ள relation. Second என்ன அப்படின்னா, இப்ப P which is equal to PV which is equal to nRT. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப pressureக்கு பதிலா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, nRT divided by V into V power gamma which is equal to constant எழுதலாம் இல்லையா? கான்ஸ்டன்ட் எல்லாமே எழுத முடியாதா? ஓகே, இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா NR கான்ஸ்டன்ட், NR கான்ஸ்டன்ட், பட் T இஸ் a வேரியபிள். கரெக்டா? இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் T1, இங்க டெம்பரேச்சர் T2 வேரியபிள் இல்லையா? சோ அப்ப NR அந்த சைடு போயிடும். அப்ப T the V power 1 இருக்கும், மேல வந்துச்சு அப்படின்னா V power -1. அப்ப V power gamma -1 which is equal to constant. So one more relation என்ன? For adiabatic process, T into V power gamma -1 which is equal to constant. Okay va? அப்ப என்ன எழுதலாம்? T1 V1 whole power gamma -1 which is equal to T2 V2 whole power gamma -1. அப்ப T1 divided by T2 which is equal to எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, V2 divided by V1 whole power gamma -1. So இந்த relation is related between temperature and volume. Okay va? Temperature and volume of adiabatic process relate பண்ணி question கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ரிலேஷனை நீங்க யூஸ் பண்றது மாதிரி இருக்கும். சரியா, தேர்ட் ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா, கவனிங்க, வால்யூம்க்கு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். சரி, அப்ப பிரஷர் அப்படி வச்சுக்கலாம். வால்யூம்க்கு எப்படி எழுதலாம்? nRT divided by P. கரெக்டா இல்லையா? whole power gamma which is equal to constant. இப்ப இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா NR கான்ஸ்டன்ட், அதை தூக்கி வெளில வச்சிட வேண்டியது. அப்ப இங்க என்ன வரும் அப்படின்னா P power 1 minus gamma into T power gamma which is equal to constant. கரெக்டா இல்லையா? so P power gamma னு வந்துரும், T power gamma, N power gamma, R power gamma கான்ஸ்டன்ட், அது இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா என்டையரா கான்ஸ்டன்ட் ஆயிரும். கரெக்டா இல்லையா? அப்ப one more relation for adiabatic process is P power 1 minus gamma into T power gamma which is equal to constant. So P1 1 minus gamma T1 power gamma which is equal to P2 power 1 minus gamma into T2 power gamma. Okay va? அப்ப எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, P1 divided by P2 whole power 1 minus gamma which is equal to T2 divided by T1 whole power gamma. சரியா, whole power gamma, very very important relation. This is one of the relation relates between pressure and temperature. Okay, pressure and temperature. உங்க क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு ஏத்தது மாதிரி நீங்க இந்த ஃபார்முலாஸை சூஸ் பண்ணணும். மூணுமே ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலாஸ், ஈஸியான ஃபார்முலா, ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? So listen, this is the overall PV diagram for all the process. So listen, so this is the initial state, this state B1. Okay, இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து so இந்த சைடுல உள்ளது எல்லாமே expansion processes. Okay, இந்த சைடுல உள்ளது எல்லாமே expansion process. This is a constant pressure expansion. Okay, constant pressure expansion உள்ள diagram. and then இங்க உள்ளது என்ன அப்படின்னா, this is isothermal. Okay, this is isothermal process. This is isothermal process, and then this is an adiabatic process. Correct? This is an adiabatic expansion process. Adiabatic expansion. This is a constant volume process. This is a constant volume process. சரியா? so இப்போ இந்த சைடுல உள்ளது பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த சைடுல என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது constant pressure compression. Okay, constant pressure compression. And then this is constant, this is constant temperature. This is isothermal compression. Okay, this is isothermal compression. This is adiabatic compression. This is adiabatic compression. This is constant volume process. Okay va? So listen carefully. Ipa for expansion process, work done by the constant pressure process is greater than work done by the isothermal process, which is greater than
work done by the adiabatic process. Correct இல்லையா? Work done by the constant pressure process, area under the curve is more. Correct இல்லையா? Area under the curve is very high compared to other processes. Correct இல்லையா? அதுக்கு அடுத்ததா உள்ளது isothermal process. Area under the curve is எவ்வளோ? Greater than adiabatic process. Correct இல்லையா? Which is greater than work done by the adiabatic process. அப்போ work done by the constant pressure process which is equal to 0. சரியா? Constant pressure process is 0. Right. Next என்ன அப்படின்னா for compression process, for a compression process, work for a compression we have to deliver the work. Correct இல்லையா? நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா work பண்ணணும். அப்ப எதுக்கு work அதிகமா தேவைப்படும் அப்படின்னா adiabatic process. ஓகேவா? Adiabatic process required more work. Okay, work done by the surrounding on the system. Okay, work done by the surrounding on the system is high for adiabatic process compared to isothermal process is compared to constant pressure process. Okay, Valia. So அப்ப எதுக்கு நம்ம அதிகமா work பண்ணணும், நம்ம work deliver பண்ணணும் அப்படின்னா that is for adiabatic process. எதுல work அதிகமா கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா that is a work done by constant pressure process. இல்ல டைரக்டா இதெல்லாம் கேக்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. சரி, இந்த கிராஃபை நோட் பண்ணி வச்சுங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃப், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃப். ஓகே, and then one more term சொல்ல மறந்துட்டேன். என்ன அப்படின்னா listen, ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ். ஓகே, ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ். இப்ப இந்த சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்க்கு ஒர்க் டன் கால்குலேட் பண்ண சொன்னா எதுனா ஏரியா enclosed by the, okay, area enclosed by the cyclic process which is a work done by the entire system. ஓகேவா? அதாவது இப்ப A to B ஒரு ப்ராசஸ், B to Cங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ், C to A அப்படின்றது ஒரு ப்ராசஸ். இந்த மூணு ப்ராசஸும் சேர்ந்து எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணுச்சு அப்படின்னா the area enclosed by the three process. Okay, that is the work done by the entire system. சரியா? And then one more thing, del U. Okay, del U which is nothing but change in internal energy which is a state function. Okay, which is a state function. இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா எக்ஸாம்பிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன்டர்னல் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனையும் சேமா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, 2க்கு போறீங்க, அகைன் 1க்கு வந்துட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன சொல்லுவீங்க? 2க்கு போயிட்டு அகைன் 1க்கு ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம். அப்ப டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் B 0. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ சிமிலர் வே ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் ஏல இருந்து பிக்கு போகுது. சரியா? ஒரு ப்ராசஸ் A to B போகுது, அது B to C போகுது, and then again C to A வந்துருது. கரெக்டா? this is a cyclic process. அப்ப initial position and final position same. del U is a state function. Okay, it depends only on the initial and the final position. Initial and final position same இருந்துச்சு அப்படின்னா change in internal energy 0. so இதுல இருந்து இன்னொரு விஷயம் கன்க்ளூட் பண்ணலாம். for a cyclic process change in internal energy which is equal to 0. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 1 மார்க், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டைரக்டா இந்த क्वेश्चंस எல்லாம் கேக்குறது நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. சரி, நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க. சரி, இந்த क्वेश्चन பாருங்க. the change in internal energy in a system that has absorbed 2 kilocalories of heat and 500 joule of work done is. ஓகேவா? சோ என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா ஹீட் கொடுத்திருக்காங்க Q which is equal to 2 kilocalories and then work which is equal to 500 joule. சரி, 500 ஜூல். இப்ப ரெண்டுமே பாருங்க, ரெண்டுமே வெவ்வேறு யூனிட். ஓகே, ரெண்டுமே வெவ்வேறு யூனிட். சோ क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்றது தான் क्वेश्चन. சோ கவனிங்க, இப்ப நான் இத ஜூல்ல இருந்து கிலோ கலோரிஸ்க்கு மாத்துறதா இல்ல கலோரிஸ் டு ஜூலுக்கு மாத்துறதா அப்படின்றது சில பேருக்கு டவுட் வரும் இல்லையா? சோ அது என்னன்னா இங்க ஆப்ஷனை பாருங்க. ஆப்ஷன் எல்லாமே ஜூல்ல தான் கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஆப்ஷன் எல்லாமே ஜூல்ல கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப you have to convert the kilocalories into joule. So note this, 1 calorie which is equal to 4.2 joules. Okay, 1 calorie which is equal to 4.2 joules. So substitute பண்ணோம் அப்படின்னா 2 into 4.2 into kilo அப்படின்றது 10 to the power of 3 joule. Okay, அப்ப which is equal to எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா 8.4 into 10 to the power of 3 which is equal to 8400 joule. சரியா?
8400 joule. இப்ப change in internal energy which is equal to Q minus W. Correct இல்லையா? Q which is equal to W plus change in internal energy. அப்ப W இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா minus. Correct இல்லையா? So இப்ப பாசிட்டிவா என்ன அப்படின்னா work done by the system taken as to be positive, then heat absorbed by the system so taken as to be positive. இதுவே இந்த absorbed க்கு பதிலா released இருந்துச்சு அப்படின்னா you have to take the heat as negative. Okay, taken as the heat as negative. அதுவே work done on the system இருந்துச்சு அப்படின்னா you have to take the work done as negative. So அது மாதிரி கொடுக்கல, heat absorbed and then work is done by the system so taken as to be all the values to be positive. Okay, then Q oda value எவ்வளோ 8400 minus 500. அப்ப answer is 7900 joules. So change in internal energy which is equal to 7900 joule. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு question. Okay, see இந்த question பாருங்க. Calculate the heat rejected by the system A, B, C, D, A. Okay, this is a thermodynamic system. So, what is the heat rejected? Okay, heat rejected which is taken as to be Q. Okay, so Q which is equal to work done plus change in internal energy. This is the formula using first law of thermodynamics. If this is a cyclic process, correct? Initial and final position is same. Change in internal energy which is equal to 0. Correct? Heat ejected which is heat supply which is the entire work. Correct? Heat rejected. Okay, heat rejected which means minus Q. Correct? Which means minus Q. Up Q minus Q. At the same time, இன்னொரு thing என்ன அப்படின்னா இந்த cyclic process anti-clockwise ல இருந்துச்சு அப்படின்னா cyclic process anti-clockwise ல இருந்துச்சு அப்படின்னா work done is negative. Okay, anti-clockwise ல இருந்துச்சுன்னா work done is negative. சரி, anti-clockwise இருந்துச்சுன்னா work done is negative. And then clockwise ல இருந்துச்சு அப்படின்னா work done is positive. So clockwise ல இருந்துச்சுன்னா work done is positive. இப்போ நம்ம calculate பண்ண வேண்டியது நம்ம Q கண்டுபிடிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா நம்ம heat ejected என்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். சரியா? So அப்ப Q which is equal to work done by the cyclic process என்ன சொல்லியிருக்கேன்? So area enclosed by the cyclic process. கரெக்ட்டா? area enclosed by the cyclic process. This is a rectangle. கரெக்ட்டா? So இந்த BC ஓட length என்ன அப்படின்னா which is equal to P, கீழே AB ஓட length which is 2V. கரெக்ட்டா? அப்ப area என்ன? P into 2V which is equal to 2 times of PV which is negative. Correct? Minus negative work. Correct? Negative work, that is a Q. So Q which is equal to minus 2 PV னு வந்திருக்கு. கரெக்ட்டா இல்லையா? ஆனா this is a heat வந்து நம்ம பாசிட்டிவா கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம். கரெக்ட்டா இல்ல? ஹீட்டை பாசிட்டிவா கன்சிடர் பண்ணதுனால நமக்கு இங்க என்ன நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணுவோம்? what is the heat rejected? minus of Q. அப்ப minus of Q which is equal to 2 PV. கரெக்ட்டா இல்லையா? So answer is 2 PV. சரியா? answer is 2 PV is the correct answer. சரியா? ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம். ஓகே, சோ இந்த क्वेश्चन பாருங்க. So ஒரு சிஸ்டம்க்கு ஒரு process கொடுத்துருவாங்க. சரியா? A B C. சரி, this is a thermodynamic process. A to B, B to C is ஒரு process, C to A ங்கிறது ஒரு process. கரெக்ட்டா இல்லையா? சோ அப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா calculate the work done from C to A. ஓகேவா? C to A ல உள்ள work என்ன அப்படின்னு calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. யூசுவலா நம்ம சால்வ் பண்ற மாதிரி சால்வ் பண்ணிக்கணும். அதாவது டப்புன்னு இங்கே ஷேட் அடிச்சிட கூடாது. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்திருக்கிறது PV டயகிராமா அப்படின்றத பாருங்க. சோ முன்னெல்லாம் PV, P வந்து y ஆக்சிஸ்ல, V வந்து x ஆக்சிஸ்ல இருக்கும். கரெக்ட்டா இல்லையா? ஆனா இங்க மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நீங்க எந்த சைடு ஏரியா கால்குலேட் பண்ணனும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. and then one more thing, 1 liter which is equal to 10 to the power of minus 3 meter cube. Okay, 1 liter which is equal to 10 to the power of minus 3 meter cube. இந்த sign convention யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, சோ இந்த சம்ம நான் உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க்கா தரேன். ஓகே, உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க்கா தரேன். கரெக்டான ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே guys, இந்த क्वेश्चन பாருங்க. During an adiabatic process, the pressure of the gas is found to be proportional to the cube root of its temperature. Okay, so pressure is proportional to cube root of its temperature. Then the ratio of Cp by Cv. Okay, Cp by Cv ratio which is nothing but gamma. Correct? Cp by Cv which is nothing but gamma for an adiabatic process னு கொடுத்திருக்காங்க. ரைட்டா? So listen, இப்ப பிரஷருக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சது? பிரஷருக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் உள்ள ரிலேஷன். கரெக்ட்? என்ன ரிலேஷன்? P power 1 minus gamma into T power gamma which is equal to constant இல்லையா? So இந்த ரிலேஷன் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா for adiabatic processக்கு.
ஸோ அப்போ P1 by P2 whole power 1 minus gamma which is equal to T2 by T1 whole power gamma. இந்த ரிலேஷன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ரைட்டா இல்லையா? ஸோ இப்போ கவனிங்க, P is proportional to T cube, then P1 is proportional to T1 cube and P2 is proportional to T2 cube. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப இதுக்குள்ள ரேஷியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா proportionality cancel ஆயிரும். அப்ப P1 by P2 which is equal to T1 divided by T2 whole power 3. சரியா? T1 divided by T2 whole power 3 இல்லையா? ஸோ அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா T1 divided by T2 whole power 3. சரியா? 3 into 1 minus gamma. சரியா? 1 minus gamma. ஸோ இந்த சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க T2 by T1 இருக்கானா, இங்க T1 by T2 இருக்கு இல்லையா? ஸோ நான் ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன், T1 by T2 அப்படின்னு ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன். அப்ப பவர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஆகும். சரியா? பவர் என்ன ஆகும்? நெகட்டிவ் ஆகும். இட் மீன் ஒன்றும் இல்லை, இப்போ 1 divided by T1 by T2 whole power gamma இருக்கு. சரியா? whole power gamma. இது நான் ரெசிப்ரோகேட் ஆச்சுன்னா which is equal T2 by T1 whole power gamma வரும். அப்ப which is equal எப்படி எழுதலாம்? T1 by T2 whole power minus gamma எழுதலாம் இல்லையா? கரெக்டா இல்லையா? So which is equal to this. Okay, which is equal to this and which is equal to this. கரெக்டா இல்லையா? So அப்ப ரெண்டு சைடுலயும் பேஸ் சேமா இருக்கு. பவர் அப்ப கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும் இல்லையா? அப்ப 3 minus 3 gamma which is equal to minus gamma. அப்ப which is 2 gamma which is equal to 3. அப்ப gamma which is equal to 3 by 2. Gamma which is nothing but Cp by Cv which is equal to 3 by 2. Answer is 3 by 2. சரியா? ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லா தெர்மோடைனமிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க ஏதாவது ஒர்க் மெட்டீரியல் இருந்துச்சுன்னா வச்சு சால்வ் பண்ணி பாருங்க. நிறைய ரொம்ப ஈஸியானதா இருக்கும். சரியா? ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இது வந்து ஃபெமிலியர் ஆகும். சரியா? ஸோ எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் என்னோட கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க். ஸோ கைஸ், இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. நீங்க வச்சிருக்க ஒர்க் மெட்டீரியல் எடுங்க, தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கட்டாயமா கிடைக்கும். சரியா? எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை கிளிக் பண்ணி என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் என்கிட்ட கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான், ஒன்றும் இல்லை. உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராடான சிலபஸ்லாம் கிடையாது, கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பேஸ் பண்ணது. ஸோ வேரியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு கால ரீகால் பண்ணி வச்சுங்க. அண்ட் தென் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், இதுல யூஸ் பண்ண நம்ம ப்ராப்ளத்துல யூஸ் பண்ண போறது ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது ஹீட் என்ஜின். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹீட் என்ஜின். செகண்ட் ஒன்று வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர். சரியா? செகண்ட் ஒன் இஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஸோ இது ரெண்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது ஹீட் என்ஜின். ஓகேவா? ஹீட் என்ஜினுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சரியா, ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு பார்ப்போம்? ஹீட் என்ஜின். நோட்டட் ஹீட் என்ஜின். ஸோ அதுக்குள்ள டயக்ராம கண்ணை மூடிட்டு போட்டுருங்க. இந்த டயக்ராம் இட் ஹாஸ் ஹீட் என்ஜின் ஹாஸ் அ சோர்ஸ். ஓகேவா? ஹீட் என்ஜின் ஹாஸ் அ சோர்ஸ். இஸ் டெம்பரேச்சர் BT. இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் இன் கெல்வின். ஓகே, டெம்பரேச்சர் இன் Kelvin. This is a heat engine. This is a heat engine. This is a sink. Okay, this is a sink. Is temperature B T2. Okay, so T1 T2 வெவ்வேறு. Okay, T1 is greater than T2. So temperature difference இருந்துச்சுன்னா heat transfer நடக்கும். கரெக்டா இல்லையா? So temperature difference இருக்கு, அப்ப heat வந்து transfer ஆகும். So T1 sourceல இருந்து heat engineக்கு Q1 அப்படின்ற ஹீட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் தட் இந்த Q1ங்கிற ஹீட்ல பார்ட் ஆஃப் த ஹீட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஒர்க் அண்ட் ரிமைனிங் ஹீட் இஸ் சென்ட் டு த சிங்க். திஸ் இஸ் Q2. ஓகே, அந்த டயக்ராம மாத்தவே மாத்தாதீங்க. ஓகே, அந்த டயக்ராம மாத்தவே தேவையில்ல. ஸோ திஸ் இஸ் ஒர்க். அப்போ ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு Q1 மைனஸ் Q2. சரியா? ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு Q1 minus Q. ஸோ இப்போ நம்ம இதுல என்ன கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி. ஓகேவா? எஃபிஷியன்சி ஈட்டா. ஓகேவா? எஃபிஷியன்சி ஈட்டா. So efficiency which is nothing but output divided by input என்ன Q1. சரியா? input to the heat engine. ஓகேவா? input to the heat engine என்ன Q1. output என்ன W. ஓகே, ஒர்க் தான்
output. Correct இல்லையா? So output என்ன? Work done divided by Q1. This is the efficiency of the engine. அப்ப work done எப்படி எழுதலாம்? Q1 minus Q2 divided by Q1. சரியா? அப்ப Q1 காமனா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 1 minus Q2 divided by Q1. So this is the efficiency குள்ள formula. சரியா? Q1 அப்படின்றது heat delivered to the sink. Q1 அப்படின்னா heat supplied to the heat engine. சரியா? So one more relation இருக்கு. என்ன relation அப்படின்னா Q1 by Q2 which is equal to T1 by T2. சரியா? Q1 by Q2 which is equal to T1 by T2. அப்ப from this efficiency எப்படி மாறும் அப்படின்னா 1 minus T1 by T2. So efficiency is equal to 1 minus T1 by T2. சரியா? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது heat engine. So overall இந்த நாலு ஃபார்முலா சரியா? efficiency பேஸ் பண்ணது and then இந்த T1 minus 1 minus T1 by T2 and then Q1 by Q2 which is equal to T1 by T2. This is the most important மூணு ஃபார்முலாஸ் அவ்வளவுதான். இதை தாண்டி இந்த ஃபார்முலா நமக்கு இதுல யூஸே ஆகாது. ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுங்க இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டர். நெக்ஸ்ட் இஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஸோ ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லயும் அதே டயக்ராம் தான் சரியா? திஸ் இஸ் சோர்ஸ், this source is temperature be T1. இது வந்து sink. Okay, this is sink. இதோட temperature be T2. So temperature always in Kelvin. சரியா? temperature in Kelvinல தான் இருக்கும். மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. temperature in Kelvin. டிகிரி செல்சியஸ்ல கொடுத்தா you have to convert the degree Celsius into Kelvin. சரியா? And then this is the refrigerator. சரியா? This is the refrigerator is a reverse heat engine அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? This is the reverse heat engine. அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வரும். சரியா? இது சிங்க்ல இருந்து ஹீட் எடுத்துக்கும் and then source க்கு heat transfer பண்ணும். We have to give the work input. Okay வா? We have to give work input to the refrigerator. So இதுக்கு வந்து efficiency calculate பண்ண மட்டும் coefficient of performance COP அப்படின்னு சொல்லுவோம். coefficient of performance which is equal to Q2 divided by W. சரி, இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா Q2 divided by W. அப்ப W which is nothing but W எப்படி எழுதலாம்னா W plus Q2 which is equal to Q1. Correct இல்லையா? அப்ப W which is equal to Q1 minus Q2. Correct? Q1 minus Q2. அப்ப from this Q2 divided by Q1 minus Q2. So Q2 காமனா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 1 divided by T1 minus T2 minus 1. சரியா? T1 minus T2 by 1. It means இல்லையா Q2 காமனா எடுத்தா Q1 by Q2 வரும் இல்லையா? 1 divided by Q1 by Q2 minus 1. So அதுல இருந்து நான் இது derive பண்ணேன். So cross multiply பண்ணோம் அப்படின்னா T2 divided by T1 minus T2. This is the coefficient of performance COP of a refrigerator. சரியா? So இதுலயும் அதே equation தான் Q1 by Q2 which is equal to T1 by T2. இத பேஸ் பண்ணி இதுல unknown ஏதாவது ஒன்னு தான் unknown கொடுத்துருவாங்க. ஒன்னு வந்து source temperature கண்டுபிடின்னு சொல்லிருப்பாங்க. இல்ல அப்படின்னா Q1 கண்டுபிடிங்க, இல்லாட்டி work கண்டுபிடிங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் COP கொடுத்துட்டு work கண்டுபிடிக்க சொல்லிருப்பாங்க. சோ அது மாதிரி தான் சிம்பிளான क्वेश्चंस தான் இருக்கும். சோ ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். ஓகே, so listen, இந்த question பாருங்க. A refrigerator having COP 10 absorbs 500 joule per cycle. Okay, the amount of heat rejected to the surrounding per cycle is what? So this is the question. So இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா COP கொடுத்திருக்காங்க. COP which is equal to then heat is absorbed is 500 joule. So இப்ப இதுக்குள்ள டயகிராம் போட்டுருங்க. ஓகே, எந்த क्वेश्चन ஆனாலும் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அதுக்குள்ள டயகிராம். சரி, this is a source, temperature be T1, then this is a refrigerator and then this is a sink. கரெக்ட்டா இல்லையா? இதுக்குள்ள டயகிராம் போட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டிப்பா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். சோ ரெஃப்ரி வந்து சிங்க்ல இருந்து ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணும். this is Q2 and then T1 க்கு இது வந்து ஹீட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணும். ரைட்டா? so we have to give work W. ரைட்டா இல்லையா? so அப்ப COP which is equal to Q2 divided by W. கரெக்ட்டா இல்லையா? Q2 divided by W. so heat is absorbed எவ்வளவு அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்னா 500 joule which is a Q2. ஓகேவா? heat absorbed by the referee is Q2 which is equal to 500 joule. அப்ப 500 divided by work done which is nothing but Q1 minus Q2. ரைட்டா இல்லையா? Q1 minus Q2. so இந்த Q1 அப்படின்றது heat rejected by the refrigerator. சரியா? by the refrigerator. சரியா? அப்ப Q1 minus 500, இங்க என்ன COP எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? COP which is nothing but 10. ரைட்டா? அப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுச்சுன்னா Q1 minus 500 which is equal to 50. இந்த 10 இங்க டிவைட்ல வந்துரும். சோ ஒரு 0 க்கு ஒரு 0 கட் ஆயிரும். சரியா?
which is equal to 50. அப்ப Q1 which is equal to 50 plus 500 அப்ப which is equal to 550 joule. This is Q1. This is the heat rejected to the surrounding. So here source is the surrounding. Okay, source is the surrounding. So answer is B. So இது மாதிரி ஈஸியான क्वेश्चंस தான் அடிக்கடி நியூட்டன் செகண்ட்ல பேஸ் பண்ணி கேக்குறாங்க. சோ எதா இருந்தாலும் ஹீட் என்ஜினா அதுக்குள்ள டயகிராம், சரியா, ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அதுக்குள்ள டயகிராம் போட்டீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் வந்து ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். சரியா, ரொம்ப ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். சோ இப்போ இதே கொஸ்டின்ல T1 ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரியா, T1 சாரி அதான் either T1 or T2 கொடுத்து T2 வந்து ஒரு 40 டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்கான். சரியா, 40 டிகிரி செல்சியஸ். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் T1 கேட்டா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா. Q1 by Q2 which is equal to T1 by T2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு T1 என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரியா, ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான். இதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் டவுட்டும் வரும். அட் த சேம் டைம் கிளாரிட்டியும் கிடைக்கும். இன்னொரு விஷயம் கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இதோட தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல இதை தாண்டி உங்களுக்கு கொஸ்டின் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ். நியர்லி தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல இருந்து 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீட்ல கேட்கறாங்க. சரியா, ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட சேர்த்து 4-5 கொஸ்டின் வரைக்கும் வருது. டோட்டலா தெர்மல் பிசிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 5 to 6 கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. அதுல தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல 2ல இருந்து 3 கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. ஸோ டோட்டலா 12 மார்க்ஸ். ஓகே, மேக்ஸிமம் மார்க் தான். ஒரே சாப்டர்ல மேக்ஸிமம் மார்க் 12 கிடைக்குது இல்லையா, ரொம்ப அதிகமான மார்க் தான். ஓகே ஓகே, ஸோ இதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. டவுட் வந்துச்சு அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க. என்கிட்ட எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கிளாரிஃபை பண்ணிங்க. ஓகே, ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.